بتائیے کہ آپ کیسے دیکھتی ہیں سارے معاملے کو جو اب واشنگٹن میں ہوا اور آگے جو ہونے کو جا رہا ہے؟ پاکستان کے علاوہ اور عرب ممالک نے بھی اپنی افواج نہیں بھیجی ابھی تک. جی دیکھیں رضا، یہ تو ہمیں معلوم تھا کہ بورڈ آف پیس میں کیا ہونا ہے. اب آپ دیکھیں کہ موراکو جو ہے واحد عرب کنٹری ہے جس نے کمٹ کیا ہے، انڈونیشیا نے کیا ہے، کچھ اور ہاں. ممالک 6-7 ممالک نے کیا ہے. ہم، لیکن اس سے زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ جو ری بلڈنگ آف غزہ ہے نا، جی جو کہ ٹرمپ کا منصوبہ تھا، آپ کو یاد ہو کہ اس نے کہا تھا کہ بالکل یاد ہے. فرینچ ریویرا کی طرح ہاں ہاں. بنائیں گے. جی تو جی. دیکھیں جیسے ویسٹ میں ہوتا ہے نا کہ جینٹریفیکیشن ایک ایریا کی ہوتی ہے، جی غریب غربا کو پیچھے دھکیل دیا جاتا ہے، باہر نکال دیا جاتا ہے. جی. تو کہیں کوئی فلیٹ ان فلسطینیوں کے لیے بھی بنائے جائیں گے. آہو. تو اس کے لیے جو وہ انہوں نے کہا ہے کہ جی $7 بلین جو ہے اس سے زیادہ ممالک نے، عرب کنٹریز نے، جو ممبر اسٹیٹس ہیں انہوں نے کمٹ کیے ہیں. اس کا پرماننٹ ممبر بننے کے لیے تو $1 بلین کی ٹکٹ تھی نا. تو $1 بلین عرب سعودی عربیہ نے دیا ہے، 1.2 یو اے ای نے کہا ہم ان سے نمبر لیں، 1.2 ڈان میں آیا 1.5، لیکن جو تقریر سنی اس میں $1.2 بلین تھے. پھر بحرین نے دیا ہے، ان سارے ممالک نے مل ملا کے. اچھا، اب امریکہ نے بھی کمٹ کیا ہے. امریکہ کہہ رہا ہے کہ جی میں $10 بلین میں دوں گا، ہاں. لیکن اس کے لیے کانگریس سے اپروول لینی پڑے گی. وہ کیسے ہوگی وہ بھی جو ہے وہ اس کا پتہ نہیں ہے کہ وہ ہوگی بھی یا نہیں ہوگی. بیسکلی یہ ڈونلڈ ٹرمپ کا پلان ہے. جی اچھا، اب آپ یہ دیکھیں ایک پوائنٹ جو ہے بورڈ آف پیس کے حوالے سے. دیکھیے ایک تو میں سمجھتی ہوں کہ چیف صاحب سی ڈی ایف جو ہیں ہمارے، وہ اس میں میونخ سیکیورٹی کانفرنس میں بھی سائیڈ لائنز پہ مارکو روبیو کو ملے تھے. میرے خیال میں کچھ انہوں نے منت ترلا کیا کہ بھائی ایک تو ہمارا نام ابھی اس میں مت ڈالیں، کمپلیکیشنز ہوں گی. سعودی عربیہ تو آلریڈی اس کی پلان یہی تھا کہ پیسے کمٹ کر دے گا، ٹرپس نہیں کرے گا، کیونکہ وہاں بھی ایشو ہوں گے، وہاں بھی آسان نہیں ہے. جی. جی تو اب اس میں یہی ہے کہ اچھا، جو تعریفیں شریفیں کرنی ہیں، آپ دیکھیں نا سارے جو تھے وہ جس قسم کی تعریف کر رہے تھے، جس طرح یو اے ای کے جو ریپرزینٹیٹیو تھے جس قسم کی انہوں نے مکھن لگائے، پھر شہباز شریف صاحب نے لگائے، انہوں نے کہا دل خوش کر دیں. پھر یہ ہے کہ بیسکلی ان کو دیکھیے ان کو خوش کرنے کے لیے تھا. عائشہ ان کو سمجھ آ گئی کہ ٹرمپ کو چلانا کیسے ہے. اصل تو بات یہ نا کہ ٹرمپ کو یہ بہت پسند ہے. یہ مطلب انتہائی ایک اس میں ٹرمپ کی بھی جسے کہتے ہیں عجیب و غریب لیول ہے کہ عائشہ وہ اس کو اس طرح کی باتیں پسند ہیں. اسے کہو کہ یار تو نے دنیا کو بچا لیا ہے، تو بڑا عظیم ہے، تو وہ بڑا، اور وہ چیز خیر. لیکن یہ بات ہے کہ اس پہ جو ریئیکشن آیا سوشل میڈیا پہ وہ بہت دلچسپ تھا، کیونکہ لوگوں نے یہ بہت کہا کہ شہباز صاحب جو ہیں ہمارے پرائم منسٹر کچھ زیادہ ہی امبیرسنگ ہو گئے تھے کہ آپ سیویئر ہیں ساؤتھ ایشیا کے. اب کس حد تک یہ بات آپ کو پتا ہے، پھر انڈیا کا ویو تو بالکل مختلف ہے اس کے اوپر. وہ دیکھیں لوگ نا جی، دیکھیں بات یہ ہے کہ دیکھیں یہ تو جب انڈیا پاکستان کا کانفلکٹ ہو رہا تھا تب بھی آپ کی میری بات نیا دور پہ ہوئی تھی، اور یہی تھا کہ اس وقت کوئی اور ملک نہیں ہے جو کہ دونوں ملکوں سے، انڈیا سے اور پاکستان سے بات کر سکے، اور وہ ہے یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ. تو ایک طرح سے کانفلکٹ، لیکن وہ جو کلیم کرنا جو کہ ڈار صاحب بھی کر رہے ہیں کہ جی، اور انہوں نے کیا شہباز شریف نے کہ جی ہنڈریڈز اینڈ تھاؤزنڈز کو مرنے سے بچایا. مطلب کہ یہ ازمپشن تھی کہ جی وی وڈ سوئچ ٹو، بوتھ سائڈز وڈ سوئچ ٹو نیوکلیئر، اور بڑی بربادی ہو جاتی. آئی ڈونٹ تھنک دا کانفلکٹ ایور کیم ٹو دیٹ. بٹ یہ ہے کہ
तारीफ कर रहे हैं, जाहिर है, क्योंकि अमेरिका के साथ इन्होंने रहना है, गुजारा करना है। और आप ये देखें कि बोर्ड ऑफ पीस की साइड पे वो एमओयू भी साइन कराए रूजवेल्ट होटल का। जी रूजवेल्ट होटल वैसे भी क्योंकि न्यूयॉर्क, सिटी ऑफ न्यूयॉर्क जो था जी उसमें असाइलम सीकर्स को वहां रखा हुआ था। अब ये कह रहे हैं कि जी डेवलप होगा ये वो, लेकिन ये बड़ी ये जो इसकी बाज गश्त थी कि क्योंकि इसमें विटकॉफ भी इन्वॉल्व है। सो ऑन द फेस ऑफ इट तो यही है कि रूजवेल्ट होटल जो है गवर्नमेंट एजेंसी जो अमेरिका की है वो डेवलप करेगा, लेकिन बात ये है ना कि देयर आर नो फ्री लंचेस। हम्म आपको इसमें क्या मिलेगा, और वो तो इस किस्म की डील्स जिसमें उनका फायदा हो वो करते हैं। तो उसको किसी तरह से तो खुश रखना था। आप पैसे नहीं दे रहे, आप अपने ट्रुप्स नहीं दे रहे बोर्ड ऑफ पीस के लिए, तो किसी तरह जान तो जाहिर है छुड़वानी थी। दूसरी बात जी यह है कि देखें, अ, मैं समझती हूँ कि एक तो एक और भी पार्टी है टू दिस कॉन्फ्लिक्ट विच इज इजराइल। हाँ तो जी इजराइल ने टर्की का भी मना किया, और बाद में इनिशियली ये था कि पाकिस्तान पे प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन मेरे ख्याल में उन्होंने सोचा, उन्होंने कहा जी नॉट पाकिस्तान, ट्रुप्स जाएं फिर कोई और ही तमाशा हो जाए, सो दे डोंट वांट इट। लेकिन अगेन बोर्ड ऑफ पीस में प्लान क्या है, डीवेपनाइजेशन कैसे होगी, कब डेवलपमेंट को टाइमलाइन, और सऊदी अरेबिया कॉन्स्टेंटली ये कह रहा है कि भाई टाइमलाइन तो दो, किस तरह तरीके से क्या होगी, कैसे डेवलप होगा, पीस कैसे लाया जाएगा, स्पेशली इन सिचुएशन जहां आपने देखा कि इसराइल ने अभी वेस्ट बैंक पे भी कब्जा कर लिया, और उसके अपने प्लान्स हैं। पिछले प्रोग्राम में भी जिक्र हुआ था कि अगले 2-3 महीनों में इसराइल में इलेक्शन होने वाले हैं, हाँ जी बिल्कुल और वो कितना एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि नीतनयाहू जो है वो अपने हार्ड लाइनर्स को बेच रहा है सौदा, ताकि अगला इलेक्शन जीत सके। सो बोर्ड ऑफ पीस में क्या निकलता है, पैलेस्टीनियंस के लिए क्या निकलता है, और जब से ये स्टेबलाइजेशन फोर्स की बात हुई है और ये अरब ममालिक इसमें आए हैं, जो मैंने ऑब्जर्व किया है वो तो ये है कि सारी दुनिया में स्पेशली सोशल मीडिया पे पैलेस्टीनियंस के हवाले से एक रिलेटिव खामोशी सी आ गई है। जो लोग पहले बहुत बातें किया करते थे खामोश हो गए हैं। एक ये है कि अच्छा कुछ पैलेस्टीनियंस की बेहतरी हो जाए, मतलब कि एक ऐसी सिचुएशन जिस जी खामोशी सी हो गई है, क्योंकि हर कोई एक अंडरस्टैंडिंग है कि यार ये सबसे ये बहुत ही बर्बादी ही है, मारते जाएंगे। तो इसराइल को कैसे एंगेज करें, इसराइल को सिर्फ अमेरिका कर सकता है, और अमेरिका जो है वो जाहिर है वो इसी तरह एंगेज करना चाह रहा है अपने इंटरेस्ट, यानी कि के जो पैसे इकट्ठे हुए हैं उसमें जो रवेरा बनेगा, उसमें जो इमारतें बनेंगी, उसमें ट्रम्प साहब और उनकी औलाद को जाहिर है कॉन्ट्रैक्ट मिलेंगे, एंड इज लुकिंग एट दैट डेवलपमेंट। अब उसमें वो इसराइल के साथ कैसे निगोशिएट करता है, उनको कैसे पुश बैक करता है। अब एट वन लेवल यही एक रास्ता नजर आता है कि इसराइल को पुश बैक करने के लिए अमेरिका अपना डायरेक्टली अपना इंटरेस्ट डेवलप करे, करेक्ट क्योंकि फिर एक कॉन्फ्लिक्ट जो है, एक अंडरलाइंग कॉन्फ्लिक्ट अमेरिका का और इसराइल का भी, जिसे कहते हैं ना, वो शुरू हो जाएगा, क्योंकि इसराइल का अपना प्लान है, यहाँ ट्रम्प साहब का अपना प्लान है पैसे कमाने का। तो देखें वेयर इट गोज फ्रॉम हियर। अगर आप चाहते हैं कि आपका ब्रांड या कारोबार हजारों नाजरीन तक पहुंचे, तो हमारे साथ एडवर्टाइजिंग करें। अपनी प्रोडक्ट को सही ऑडियंस तक पहुंचाने के लिए हमसे राब्ता करें। एडवर्टाइजिंग के लिए नंबर स्क्रीन पर मौजूद है। जी। तो ये तो बिल्कुल हाँ, पैसे थमाने का आपने बड़ी ये अहम बात इसमें कही